स्वरूपं रूपं तस्य ग्रजमरपरि माथुरिङ्गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रतितकृपया गुरुं तं नतस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अंगं श्यामलिमच्छदभीरमितकृतं दिवरं जाड्यं जागुडरोचिषं विद्धतं पटां परस्य श्रिया बृन्दारण्यं विलासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेमदामोदरम्। अनार्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्न खलु समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलरसं स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरट सुन्दरद्युति कन्दर्प सन्दीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु वसचिनन्दनः। तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं श्रितवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकाध्यात्मतितिर्शतं तमन्दं संसारिणां करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनिनां। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मी क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। कौन गिरिधर कोड़ी दिले श्लोकटा को ना ଏବେ ଘୁଷି ଆସିଲ ପରା କେତେବେଳେ ଘୁଷିଥିଲ ଦେଖିକି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ବୁଦ୍ଧିର୍ असद्भावात् विश्वात् निवर्तते भी। कौन किष्टा को श्लोकड़ा
विश्वात्मना ଯାହା କହିଲା ତ କୋରାପୁଟ ରାଣୀଗୁଡ଼ାର ପିଲା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ କହିଲା। अभ्यास करियो भजन सेवा कर ना पृथक ठाकुर जी को राधाराणी के सेवा कले बागदेवी प्रकट है सरस्वती से अंशिनी ना जिते सब देवान अंश अंश तेणु सब प्रकट है बाक्शक्ति सरस्वती कृपा ये राधाराणी कृपा कले हम स्फूर्ति हो ये श्लोकटा को सब स्पष्ट उच्चारण कर आज मैंने टिके बेस थी संस्कृत संधि विच्छेद करियो मन्ये अकुतश्चित भयात ये प्रकार से अच्युतस्य भय पादाम्बुज उपासना नित्यम सब शब्द मैंने तार ये भांगी भांगी हम धीरे धीरे हम आर अर्थ कौन कह अकूत भय भगवान का चरण कमल रही बस भगवान का चरण कमल भजन व भागवत धर्म ही हो एकमात्र अभय निर्भय स्थान। मन्ये अकूतश्चित् भयात् अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धिर सदात्म भावा विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी कल कहला आम आस्वादन करछे अमंद उदय कल्याण एकमात्र भागवत धर्म अवस्थित अमंद उदय कल्याण एकमात्र भागवत धर्म अवस्थित जगत रे विभिन्न प्रकार दया अच्छी विभिन्न प्रकार कल्याण अच्छी मार्ग विभिन्न प्रकार धर्म जाजन होची किंतु जगतर अन्य जेते सब धर्म सकल धर्म को जाजन कले मध्य जीवर आत्यंतिक कल्याण हेबनी कहीं ना अन्य धर्म रे मंद उदय दया किंतु एकमात्र भागवत धर्म अमंद उदय दया भागवत धर्म जो कल्याण करती जीव प्रति एमती अन्य माने कहीं नहीं। तावद् भयं द्रवीण देहसृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभव विपुलस्य लोभः तावन्मे त्यसदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न ते किमभयं प्रवृणीतो लोकः। ये भागवत श्लोकटा ना तावत् भय द्रवीण देह श्रुत निमित्तं शोक स्पृहा परिभव्य विपुलश्च लोभः तावत् में तत्मग्रहं अर्तिमूलं जावत् न ते अंघ्रिम अभयं प्रवृणीत लोकः। सेते दिन पर्यंत लोक माने द्रवीण देह श्रुत निमित्त निजर देह पाई आत्मीय स्वजन पाई बंधुवर्ग पाई एमान कौन को लोक माने शोकाभिभूत हेबे लोभान्वित भी हेबे आरती भी हेबे एसो आरतीर मूल के दिन पर्यंत जावत न ते अंघ्रिम अभयं प्रवृणीत लोका
ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଆସିନି, ଶରଣାଗତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଜୀବମାନେ ନିଜର ଦେହ ପ୍ରତି, ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଚିତ ହୋଇ ଶୋକାଭିଭୂତ ହେବେ। ସତ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ପ୍ରତି ଯଦି ଅନୁରାଗ ଆସିଗଲା, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଇଏ କଟିଯିବ ସବୁ। କପିଲ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ବୋଧେ, କିଏ କହିଥିଲେ? ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 6ଠ ଶ୍ଲୋକ କାଢ଼ି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା? 396 ପଢ଼। 396 ବହିରୁ କାଢ଼, ସେଇଠି ନାହିଁ କି ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ? ପଢ଼। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ପାଟି କରି ପଡ଼ ତିନି ଜାଗା। यावत् नेन तेङ्घ्रिमूलं प्रपुणीत लोकः। ଅର୍ଥଟା ପଢ଼। 396 ଇଏ ରାମାୟଣ ସରିଲାନି ଆଉ। ତାବତ୍ ଭୟଂ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେବ। ପଢ଼ ଜଲ୍ଦି। ତାବତ୍ ଯାବତ୍, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ଲୋକ ତାବତ୍, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯାବତ୍ ଯାବତ୍ ନ ତେ ଅଙ୍ଘ୍ରିମ୍ ଅଭୟଂ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭୟ କମଳ, ଚରଣ କମଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେହ, ସ୍ୱଜନ, ଆତ୍ମୀୟ, ଶୋକ, ସ୍ପୃହା, ଲୋଭ, ଏସବୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସବୁକିଛିର ନିର୍ଭୟ ସ୍ଥାନ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ, ସେଇଠି ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଭୟ ରହିବନି। କୃଷ୍ଣାର୍ଥେ ସକଳ ଅନୁକୂଳ ଚେଷ୍ଟା ନିୟୋଗ କରିଲେ କୃଷ୍ଣେତର ପଦାର୍ଥ ଅଭିନିବେଶଜନ୍ୟ ଭୟାଦି ବିପତ୍ପାତ ସମୂହ ସମାଗତ ହଏ ନା। କହିଲେ କୃଷ୍ଣାର୍ଥେ ସକଳ ଅନୁକୂଳ ଚେଷ୍ଟା ନିୟୋଗ କଲେ। ଅନୁକୂଳ ଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରତିକୂଳ ନାହିଁ। ଅନୁକୂଲେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମା। ଅନୁକୂଳତାର ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାୟିକ, ବାଚିକ, ମାନସିକ ସବୁକିଛି ଚେଷ୍ଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କୃଷ୍ଣ ଇତର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଅଭିନିବେଶ ଜନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ହେବନି ଆଉ। ଭୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନିବେଶ ତସ୍ୟାତ୍ କୁହାଗଲା। ଏ ଭୟଟା କେତେବେଳେ? ଭୟ ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନିବେଶରୁ ହିଁ ଭୟ ନାମକ ବୃତ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଯେତେ, ସେଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଠି ହିଁ ଭୟ ଆସେ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନରେ ଭୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ସେ ନା, ଏଇ ସେଇ କହୁଛନ୍ତି
कृष्णଙ୍କର कृष्णार्थे ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଅନୁକୂଳ ଚେଷ୍ଟା, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଇତର ପଦାର୍ଥର ଅଭିନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏସବୁ ଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବନି ଆଉ। କାରଣ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତର ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିୟା ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଭୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଭୟ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଠି ତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ କଥା ହେଉଛେ, ଭୟରେ କିଛି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କଥା ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ବସିଥିବ, କୃଷ୍ଣ କଥା ହେଉଥିବ, ସେ ଯିଏ ଆସିଲେ ଭୟ ଅଛି କି? କୃଷ୍ଣ କଥାର ଭୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥା ପଡ଼ୁଥିବ, ଯଦି କିଏ ପଳାଇ ଆସେ, ଆରେ ବନ୍ଦ କର, କଥାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଠି। ନିୟମ ଏଇଟା, ଏଇଠି ହିଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଥିରେ ନିର୍ଭୀକତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ସେଠି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଠି। ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦମୟ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଅମନ୍ଦ ଉଦୟ କଲ୍ୟାଣର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଇଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନମୟ, ଇଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦମୟ, ଇଏ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଇଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ। ଇଏ ଆକୁ ଯାଜନ କଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତଂ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦ୍ ବୈଷ୍ଣବାନଂ ପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଂ ପ୍ରମାଣମମଳଂ। କେତେ କଥା କୁହ, ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଇଏ ଆନନ୍ଦମୟ। ଭଗବତ ଭଜନ ଇତର ଧର୍ମ ସମୂହ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ଭଜନ ଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଏଥିରେ ଇଏ ନିତ୍ୟ, ଇଏ ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ, ଇଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି, ବହୁତ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ନାମରେ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ନଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପରିପାଟି ନଥାଏ, ସେସବୁ ସେ ବି ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଧର୍ମରେ ଭୟ ବି ଅଛି, ସେସବୁ ଧର୍ମରେ ମନ୍ଦ ଉଦୟ ଦୟା ହେଉଛି, ଆଉ ସେସବୁ ଧର୍ମ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏକମାତ୍ର ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଯେମିତି ଭଗବତ ନାମ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ, ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ। ଇଏ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ଗୁହ୍ୟଂ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଇଏ ଏଥିରେ କୌଣ ଇଏ ନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଭଗବତ ଭଜନ ବ୍ୟତିରିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ସେସବୁ ଧର୍ମ ସାମୟିକ, ସେସବୁ ଧର୍ମ ଅନିତ୍ୟ, ସେସବୁ ଧର୍ମ ମନ୍ଦ ଉଦୟ ଦୟାର ଧର୍ମ, ସେସବୁ ଧର୍ମ ସଭୟ ଧର୍ମ, ନିର୍ଭୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଭୟ ରହିଛି। ଜଗତରେ ଯିଏ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ହଉ, ନାରୀ ଧର୍ମ ହଉ, ପ୍ରଜାଧର୍ମ ହଉ, ରାଜଧର୍ମ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ହଉ, ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଧର୍ମ ସବୁ, କପଳ କଳ୍ପିତ ଧର୍ମ, ଏସବୁ ଧର୍ମ ଯେତେ ସବୁ, ଏସବୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସଭୟ ଧର୍ମ। ଏଥିରେ ଭୟ ଅଛି, ଏଥିରେ ଜୀବର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏନି। କାରଣ ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନର କିଛି ଅନୁକୂଳତା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭଗବତ ଭଜନର, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଭଜନ ଇତର ଧର୍ମ ସମୂହ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। କାଲି ସେଥିରେ ଅଜ୍ଞାନ ବିଜୃମ୍ଭିତ, ସେସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ବିଜୃମ୍ଭିତ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର, ହରିଭଜନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନମୟ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଆନନ୍ଦମୟ। ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ବାସ୍ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଜ୍ଞାନମୟ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଭଜନର ବାଧକ ଯତ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ, ଏସବୁ ଜାନିଏ ଅଜ୍ଞାନ ତମର ଧର୍ମ। ଦେଖ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ଯେ ବାଧା ଦେଉଛି, ସେ ଶୁଭ ହଉ କି ଅଶୁଭ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଅଛି, କର୍ମ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ବେଶୀ ଝାମେଲା ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡାକି ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି। ମାନେ
ଆମର ନାହିଁ ସେ ପରିପନ୍ଥୀ। କରାଯାଏ ଉତ୍ସବ ମୁଖ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଇଏ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସବୁ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରେୟ ମାର୍ଗ ହରିଭଜନ ଅନୁକୂଳ ହିଁ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଜ୍ଞାନ ବିଜୃମ୍ଭିତ, ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନମୟ ନୁହନ୍ତି। ଓ ମନ୍ଦୋଦୟ, ସେଥିରେ ମନ୍ଦୋଦୟ କଲ୍ୟାଣ ଭାବ ମାତ୍ର। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଇତର ଧର୍ମ ସମୂହ ମନ୍ଦୋଦୟ କଲ୍ୟାଣ ଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯୁକ୍ତ, ସିଏ ଅମନ୍ଦ ଉଦୟ ଦୟା କଲ୍ୟାଣ କୁହେ। ଅମନ୍ଦ ଉଦୟ ଦୟା କରେ ସେ ହରିଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ହରିଭଜନରେ ଯେଉଁ କୃପା ମିଳେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ଅମନ୍ଦ ଉଦୟ କୁହାଗଲା। ବାକି ଯେତେ ଧର୍ମ ସେସବୁ ମନ୍ଦ। ଏଥିପାଇଁ ହରିଭଜନର ବାଧକ ଯେତେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ କର୍ମ, ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନତମ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ଅଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଯେତେ ଶୁଭ କର୍ମ ହଉ, ଧରନ୍ତୁ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସେବା କରିବା। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ କର୍ମ ହେଲା ନା, ଏ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଗଲା। ଭଜନରେ ବାଧା ନା, ଏଇଟା ହରିଭଜନରେ ବାଧା। ହରିଭଜନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଯାହା କୁହାଗଲା। କୃଷ୍ଣାର୍ଥେ ସକଳ ଅନୁକୂଳ ଚେଷ୍ଟା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅନୁକୂଳ, ପ୍ରତିକୂଳ କଲେ ହେବନି। କଂସ ବି ଡାକୁଥିଲା ନା, କଂସ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ଆମେ କେହି କରୁନଥିବା ସେମିତି। ନାରଦଜୀଙ୍କ ଲୋଭ ହେଇଗଲା ମନ ଭିତରେ, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶୋଇଲେ ଉଠିଲେ ବସିଲେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲା। ସେ କାଲା କାଲା ମୁରଲୀବାଲା ଘୁଙ୍ଗୁରିବାଲା ଚିନ୍ତନ କଲା, କାଳେ ଆସିଯିବ ପୁରା। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନା, ଯେମିତି କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଳ ରୂପ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଭୟ ନା। ଶିଶୁପାଳ ତ କଥା କହିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରି, ବିଚରା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ 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 ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଇଗଲା ନା। ଭୟାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଦେଶାତ୍ ଚଦ୍ୟାଦୟ, ଏସବୁ ଭୟରେ ସେ ଡାକିଲା। ଇଏ ଦେଶ କରିମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତ ପାଖରେ ଚେଦିରାଜ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧାତ୍ କୃଷ୍ଣୟ ଯେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣର ଅନୁକୂଳ, କୃଷ୍ଣ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଅନୁକୂଳ ଯାହା, ସେଟା ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। କୃଷ୍ଣ ଭଜନର ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଇଏ ନୁହେଁ, ବାଧକ ଏଥିରେ। ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଭୟ ଶୋକ ମୋହାଦି ଅନର୍ଥ হইতে ଅଭକ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୀବଗଣকে ଉଦ୍ଧାର କରେନ୍। ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନା, ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଭୟ ଶୋକ ମୋହ ଏସବୁ ଅନର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଅଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ଯଦି କଲେ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଅପହା କୁହାଗଲା। ଭକ୍ତିର ଉପଦେତେ ପୁଂସ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଅପହା। ଯସ୍ୟ ବୈଶ୍वर्यମାଣ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷେ ଭକ୍ତିର ଉପଦେତେ ପୁଂସ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଅପହା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଭଜନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭକ୍ତି ତ ପ୍ରକଟ হবে, ତା ସହିତ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଜୀବ, ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ରହିଛି, ଶୋକାଭିଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା, ଆମର ଯେଉଁ ରୂପାନୁଗ ଧାରା, ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା, ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଏ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ। ଇଏ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଜୀବଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରୁଥିଲେ ସଂସାର ଟିକେ ଟିକେରେ ଭୟଭୀତ, ଭୟ ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜଗତର ଯାହା ସହିତ ସମୁଦ୍ର କିଛି ଭୟ ତ ଆସିବ। କାଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବ, ସେ ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁ ଶୋକାଭିଭୂତ ହେବ, ଶୋକରେ କାନ୍ଦିବ।
ଶୋକାଭିଭୂତ ଭୟଭୀତ ହେବ, ସବୁବେଳେ ଆସକ୍ତ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଥିବ, ଅନର୍ଥ ଭିତରେ ଡୁବି ରହିଥିବ, ଅପରାଧ କରୁଥିବ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅପରାଧୀ ଜୀବମାନେ ସଂସାର ନରକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚକ୍ରରେ ଘୂରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେଇ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମାନେ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ସାଧୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ କରେ ସମାଜର, ଜଗତରେ କେହି କରନ୍ତିନି। ଏପରି ନିଜର ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନର ସେତିକି କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତିନି, ବା କିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ତ ନିଜର ପୁଅ ପାଇଁ, ନିଜର ଝିଅ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଜାଗତିକ ସୁଖର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାରା ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସାରା ସମାଜ ପାଇଁ। ଜଗତରେ ଦେଖ, କିଏ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେନି, ତାର ଯେଉଁମାନେ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ କାନ୍ଦିବେ, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାର ଥିବ। ଯାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନଥିବ ସେ କେବେ କାନ୍ଦିବନି। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ଥମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ତମାମ ସମାଜ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ମହାତ୍ମାମାନେ ହୃଦୟରେ ଦୟା ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ କୁହାଗଲା, ଏମାନେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର। ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ ନିଜର କରୁଥିବେ, ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ସମସ୍ତେ ବାପା ମା' ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ନା, ଏଇଟା କେବଳ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଦେଖାଯାଏ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ, ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ଯିଏ ଯାହାର ପାଖରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ତା କଥା ତା ପାଇଁ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲେ ଲୁହ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ଦେବ, ବା ଯାହା କିଛି ଏମିତି ସମୟ। जे वै भगवता प्रोक्ता उपायः अंजपुंसाम् अविदुषां विद्धि भागवतान्हितान्। जे वै भगवता प्रोक्ता उपया हि आत्मलब्धये अंजः पुंसम् अविदुषां विद्धि भागवतान्हितान्। अंज पुंसम् अविदुषां विद्धि भागवतान्हितान्। गुस्सा बढ़िया श्लोक पढ़ो थी, समझते पढ़ो। जे वै भागवत प्रोक्त उपाहि आत्मलब्धये अंज पुंसम् अविदुषां विद्धि भागवतान्हितान्। बड़ा इंपोर्टेंट श्लोक है। सोजा तो इंपोर्टेंट एक आरंभ होती कौटू आरंभ हल जे कौ श्लोक तो दुर्लभं तापरे कौ श्लोकटा सत्संग से बात तापरे ब्रूत आथरे बोलो धर्मान भागवतान ब्रूत पाटी कर को नेक्स्ट
मन्ये कुतश्चित् न। कवि हरि अंतरिक्ष केते श्लोक मन रहा देखला सब मन रखियो डेली पढ़ियो एकादश स्कंद बड़ा इंपोर्टेंट ये श्लोक कौन किसटा मन रहा नहीं घुसुन सीरियल देखो श्लोक घुसियो असुविधा कौन हो जे वै भागवत प्रोक्ता उपाहि आत्मलब्धे अंज पुंसम अविदुषांग विद्धि भागवत हितान। भगवता अविदुषां अपि पुंसां अंजः सुखनैव आत्मलब्धये स्वप्राप्तये जे वै उपायाः प्रोक्ताः स्वयं एव कथितः तानि भागवतान् धर्मान् जानीहि। वाह कौन कहले भगवान अज्ञजन गणकर भगवान अज्ञजन गणरो अनायासरे आत्मलाभ पाई जो सकल उपाय निरूपण करिसंती ताही भागवत धर्म बोली जान ताकू भागवत धर्म कहा जाए। कहउछंती के एटा के कहउछंती कृष्णा गुरुदेव कहउछंती कौन कहला के कहउछंती डुबी तो लोग कहउछे ना मृदंग ना ड्रम तुम जो बाजारा बजाय पे तुम मन भर उत्साह ना ये मन विषय पूर्ण भीतर प्रवेश करू ना गिरिधारी किए कहते कवि महाराज कहते नवजोगेन्द्र प्रथम मुझे चेष्टा कर बसवाई कहले भगवान अज्ञजन मानक जो माने अज्ञजन अविदुषां बुझल ना अज्ञ जो माने जो मैंने किसी जानती अज्ञान भितर जो रोचंती महाच्छन्न हो जो अच्छा विद्या भितर जो रही अज्ञ जो माने से अज्ञ लोक मान अनायास अति सरल सहजरे सुगम अनायास रे आत्मलाभ आत्मलाभ माने आत्मा को जानिबा बा आत्म उपलब्धि हवा बा भगवत साक्षात्कार हवा एथिपाई जो उपाय कहते किए ठाकुर जी ताकू कहला भागवत धर्म उपाय मान जो सब विधि विधान कहते परमार्थ विषय किसी जान नथियो जणे कौन सी वाग्मिता नथियो शास्त्र ज्ञान नथियो कौन सी किसी जान नथियो धर्म कौन अविदुषां कहला भगवान यही प्रकार अनभिज्ञ मूर्ख मान प्रति जो सरल उपाय विधान सब रखिंट आत्म उपलब्धि से मार्ग को कहला भागवत धर्म जो मार्ग जो प्रोसेस देखी से जो विधि विधान कहते जे वही भगवत प्रोक्ता उपाय आत्मलब्ध आत्म उपलब्धि जो उपाय कहुई भगवान के द्वारा अंज पुंसम अविदुषां विधि भागवत है ताको भागवत कहला भागधर्म भागधर्म क्या कहला अज्ञान मोहाच्छन्न जीव मानक अनायास आत्म उपलब्धिर मार्ग विधान जो भगवान निरूपण करला भागवत धर्म ना अविद्याग्रसित बा अनभिज्ञ लोक मानकर आत्म उपलब्धि भगवान जो मार्ग देखी कहला भागवत धर्म भगवान अज्ञ लोक मानकर अनायास आत्मलाभ जो सकल उपाय निरूपण कर भागवत धर्म बोली जानिबे। यही भागवत धर्म होची अमंद उदय कल्याणर एकमात्र स्थान यही भागवत धर्म होची एकमात्र निर्भय स्थान यही भागवत धर्म ही होची एकमात्र भक्ति धर्म यही भागवत धर्म ही आउट कौन कहला ये भागवत धर्म होची ज्ञानमय विज्ञानमय आनंदमय निरवच्छिन्न आनंदमय ये भागवत धर्म होची जीवर धर्म
समस्तଙ୍କର ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ये भागवत धर्म यही भागवत धर्म जो नीति नियम सब कहते उपायटा को यही भागवत लाभ कौन आत्म उपलब्धि हो निजको जापर ईश्वर को जापर संबंध तत्व आसी सबकि तेणु जिते जगत धर्म अच्छी सब धर्म भय रही भागवत धर्म भय ना निर्भय धर्म ये अन्यान्य धर्म मंद उदय हो कल्याण होची धर्म भागवत धर्म अमंद उदय कल्याण होची अन्यान्य धर्म तो सब अज्ञानमय किंतु भागवत धर्म होची ज्ञानमय कहगला अन्यान्य धर्म आनंद अनित्य कहगला भागवत धर्म नित्य कहुई तेणु यही धर्म भागवत धर्म क्या कहवा जो धर्म को जाजन कले जीव आत्म उपलब्धि हो पाए से प्रथम प्रश्न करते वसुदेव जी प्रश्न करते नारजी के पाखे कौन प्रश्न करते वसुदेव प्रश्न था नारजी के पाखे कौन हे महाराज आपण दर्शन तो सौभाग्य आपण परी महाभागवत मान दर्शन तो जीवर कल्याण अनिवार्य किंतु प्रश्न समस्त में प्रश्न कर प्रकार धर्म कथा कहतु जहाँ जाजन कले जीव मरणशील जगतर विपद संकुल भितर थी जीव मान निर्भीक हो पारे भय दूर हो भय नहीं कहला भागवत धर्म लक्षणम आह भागवत धर्म लक्षण एटा भागवत धर्म लक्षण कौन भागवत धर्म लक्षण कहते सिम्पटम जेवई इत्यादि श्लोक पद द्वारा मनु प्रभृति ऋषिगणकर मुख द्वारा वर्णाश्रमादि धर्म बोलिया अति गोपनीय हेतु भगवान निज मुखे ही अविद्वान मानवगणकर पाई शीघ्र ही आत्मलाभ पाई जो उपाय समूह कहते ताकू भागवत धर्म बोली जानिबे। ठाकुर जी कौन कले मनु प्रभृति ऋषि मान मुखर वर्णाश्रम धर्म सब कहले विभिन्न प्रकार वर्ण आश्रम धर्म यसु मनु आदि ऋषि मैंने सब कहते किंतु अत्यंत गोपनीय विशुद्ध नित्य शाश्वत निर्भय धर्म कथा भगवान निजे जहाँ निज मुखर जो कहते कौन अविद्वान मानवगण अविद्वान जो मैंने आत्म विषय किसी जानते जो मैंने देहात्म बुद्धि प्रबल जो मानकर मु मोर भितर जो मैंने डूबिकी रही अहं तो मो तो भितर जो मैंने सब से प्रकार अविद्वान मानव मानकर अति शीघ्र जमी आत्मलाभ हम से जो उपाय सब कहले से उपाय गुड़ी कह भागवत धर्म ये भागवत धर्म कहते कि ठाकुर जी स्वयं कहते अन्य धर्म से ऋषि मान द्वारा प्रचलन करेले किंतु जीवर आत्यंतिक कल्याण जो धर्म हम कहला भागवत धर्म यहाँ स्वयं भगवान कहते जे वही भगवत प्रक्ता से भगवान मुख निश्चित वाणी ये धर्म अकाट्य कहगला ये धर्म विशुद्ध भगवान वाणी उपर किए रेखापात किए रेखापात कर अर्जुन मिश्र 3टा गार टाणिदेले ददामी हम नाई बहमी हम कहीदेले देखिले ठाकुर जी जीहार गार पड़ी पिठरे गार पड़ी पिला देखिले ना आम भगवान निजे छोट बालक रूप आसिले धर्मपत्नी पाख कहीं भगवान वाणी उपर रेखापात किए कर बलवान इंद्रिय ग्राह्यम विद्वानमपि कर्षयति व्यासदेव लिखिदेले कि शिष्य मन भितर सन्देह आसीगला कहले गुरुजी बोधे भाव लिखिदी अविद्वान मूर्ख मानक इंद्रिय गुड़िक ग्रास करे जो मैंने शास्त्र ज्ञान मानकर अच्छी बलवान इंद्रिय ग्राम ठीक अच्छे इंद्रिय मान बलवान किंतु विद्वान भी कर्षयति विद्वान मान मुझे आकर्षण कर दो ना 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 अविद्वान मान को जो जानना शास्त्र ताकू आकर्षण कर प्रकार सी सन्देह आसीगला बट अड़ा अविद्वान हवा कथा विद्वान लिखिदी अड़ा कटि शेष सी ही पड़गले सी माया चक्र परीक्षार सम्मुखीन हो गले आर्षवाणी अपरुषवाणी
ଭଗବାନଙ୍କର। ଏ ଅକାଟ୍ୟ କଥା ଇଏ, ଏଥି ଉପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ, ଆ ଉପରେ ତର୍ଜମାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ବରଂ ଆକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ, ଆକୁ ଜୀବନରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରାଯାଏ। ଏ କଥା ପୁରା ଆତ୍ମାର କଥା ପୁରା କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ଯେ। ଆମେ ତ ଭାଗ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ମଜା ନାହିଁ ଅଛି ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଅଲଗା। ଇଏ ପୁରା ବ୍ରେନ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ଟା ଖୋଲିବ, ପୁରା ବୁଝି ହେବ ଏଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଥିରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶୁଣି 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 ତରକୁ ଆସନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲେ ବି ଅନୁଭବ ହେବନି। ସଂସାର ଏ କ'ଣ କହିଲେ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମଲାଭର ଉପାୟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଭାଗ ଧର୍ମ କହିବ। ସେଇଟା ହିଁ ଭାଗ ଧର୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ ଧର୍ମ। କାହିଁକିନା ଧର୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତଂ, ପୁରା ଧର୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହେଇଛି। କେଉଁ ଧର୍ମ? ଏଇସବୁ ଧର୍ମ। ସେଇ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ହେଇଗଲେ ସେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବ ସେଇଟା ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ସେ କିଛି କିଛି ସବୁ ସାମାଜିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୁନିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ରୂପାନୁଗ ଧାରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇଲେ, ମାନେ ପୁନର୍ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ, ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନା ୟାକୁ ରକ୍ଷଣ କରିବ କିଏ, ପ୍ରଚାର କରିବ କିଏ? ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହିତକଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସିଗଲେ, ଭଗବତ ଅଂଶ ମଞ୍ଜରୀ, ନୟନ ମଞ୍ଜରୀ। ସେ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଦେଲେ, ପ୍ରଚାର କରିବ କିଏ? ସୁଖଦେବଜୀ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ କଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଲାଳିତ ପାଳିତ ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ସେ ଗୋଲୋକର। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସାଧାରଣ କୌଣସି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି ଏସବୁ ଲେଖାଯାଏନି, ବା କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁଖପାଠ୍ୟ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଇଏ କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଏକ। ବାକି ଶରୀର ନିଜର ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିଏ ଶୂଦ୍ର, କିଏ ପୁରୁଷ, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ଆମେରିକାନ, କିଏ ଭାରତୀୟ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଅଂଶ ନା, ତାରି କଥା ଇଏ, ତାରି ବାଣୀ ଇଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଧର୍ମ ବଡ଼ ଶାଶ୍ୱତ। संसार भ्रमण करते जीव भगवत अनुसंधान रहित है। संसार ए प्रकार संसार जो घूरी बुलूँ ना, से भगवत अनुसंधान रहित ही आती, माने भगवान को खोज जानते से संसार जो घूरुंच, जो जीव बद्ध जीव 84 लोक जनि भितर जो भ्रमण करुच्ची, से माने भर केते जन भगवान खोजुंटे। ये तो कहले ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड तो करोड़ करोड़ अर्बुद अर्बुद जीव मान भ्रमण करमती नाल नर्दार पोक जाजु पर सब आउट पाउट होती बुलूँ ना पोक मैंने सब से प्रकार जीव मैंने बर्तमान से पूरा संसार किसी आम गोटे पोक जीव कौन मनीष बुद्धि तार भगवान द्वारा गोटे श्रेष्ठ सृष्टि से तथा गोटे छोटिया जीवन जंतु को आगला ना जंतु भी भागवत कहते ये भी गोटे जंतु आ मनीषरा सृष्टि ये जो 84 लोक जन्म भर जीव घूरुची केत पशु पक्षी कीट पतंग विभिन्न प्रकार रूप धारण करुच्ची ये भर भाग्यवान जे थी से मानु कि गुरु कृष्ण कृपा करती भक्तिलता बीजरा दिखती ना समस्ते प्राप्त हो पारे। आज आम जो भक्तिर बीज प्राप्त हो गुरु कृष्ण कृपारू यहाँ सौभाग्यवान आम वास्तव सौभाग्यवान भले आमर कौन बाहिक योग्यता न था किंतु जेहेतु प्रामाणिक सन्थ पाखे आश्रित होचे सत्मार्ग आम प्रामाणिक धारार अनुप्राणित होचे हरिभजन करुचे यही जीवन आमर आज पर्यंत जिते सब जोनि भ्रमण करुले ये समस्त जोनि भितर जंत्रणा जो ग्रसित होते जन्मजरा मृत्युव्याधि भितर बर्तमान यही जो शरीरटा मिली उन्मुक्त आम द्वार बर्तमान भगवत साक्षात्कार करने भगवत धाम को जावाई ये गोटे बड़ अपरच्युनिटी बड़ सुजोग आम मिली आपको जब हरईदबा ताल आम दुर्भागा आम भाई आउ थे तौक तौक जावाक पड़ो
କାହିଁକିନା ଆମର ମାର୍ଗ ଠିକ୍ ପଥକୁ ଆସିଛେ, ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବି ଠିକ୍ ପ୍ରାମାଣିକ ଧାରାରେ ଆସିଛେ, ଆମ ଗୁରୁ ବି ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମ ହରିନାମ, ଆମ ମହାପ୍ରସାଦ, ଆମ ବିଗ୍ରହ ସବୁକିଛି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ସବୁ। ଏତେ ଶରୀର ବି ଅନୁକୂଳ ଅଛି, ବୟସ ବି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ସତେଜ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇକି ଯଦି ଆମେ ହରାଇ ଦେବା ନା ହରିଭଜନଟା, ତାହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ହେବେନି, ଦୁର୍ଦୈବ ଆମର। ଆଉ ଏଇପରି ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ, ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ରେ, କିଏ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ କାଳର ଗତି କିଏ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଛିଟକି ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରସିତ ହେବ, କିଏ ଜାଣେ। ଏ ସଂସାର ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଜୀବ ଭଗବତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଖୋଜନ୍ତି ନା, କେହି ଖୋଜନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, କିଏ ପୁଅ ଝିଅ, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୟସ ହେଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିବେ, ଆଉ ଟିକେ ବୟସ ହେଲେ ପଇସା ଖୋଜିବେ, କୁଆଡ଼େ ପଇସା ମିଳିବ, ପରିବାର କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବେ। ଏମିତି ତ ସବୁ ତ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସଂସାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସେ ପୁରା ସୁକୃତିବାନ ନା। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ କିଏ ଆମେ କିଏ ନେମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଖୋଜି ବୋଲିଲେ ମନେ ମନେ ନା କ'ଣ। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଖାଇଲେନି କିଛି, ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ସେବନ କଲେ, ମାଆଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ବି ପାନ କଲେନି। ରୈଦାସ ଜୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କଥା ବି କହିଲେନି କାହା ସହିତ। ସ୍ୱାମୀ ରୈଦାସ ସଦ୍ଗୁରୁ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବଡ଼ ହେଇଗଲେ କଥା ହିଁ କଣ, ମା ବାପା କିଛି ତ କହିଲେନି, ମୂକ ହେଇଗଲେ ସେ ପୁରା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜାତି ମାନେ ସେ ପୁରା ଜନ୍ମଜାତ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା। ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଜୀବନ ଆମର ଯେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା ବି। ଏଇ ଲୁଚୁଛି କି ସେଟା ଗୋଟେ ଲୁଚୁଛି, ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ଗୌର। ତେଣୁ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠା ଫାଇଦା ପୁରା ହରିଭଜନ ପାଇଁ। କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତିନି ସଂସାରରେ। ସଂସାରରେ ଭ୍ରମଣ କରତେ କିଆ ଜୀବ ଭଗବତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିତ ହେବ। ଭଗବତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସଂସାର ତ ତାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ। ସଂସାର ମୋହ ତ ତାକୁ, ସଂସାର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର, ଭଗବାନ ମାଧବ ତୟା ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସେ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନ ବି ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ। ସେଠି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କ'ଣ କରିବ? ଆମ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଲିୟର ହେ, ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପଛକୁ ଟାଣିବା ବାଲା କେହି ନାହିଁ ଆମର, ପୁଲ୍ କେହି କରିବେନି। ଆମର ମାର୍ଗ ବାସ୍ NH ପୁରା 1/, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଳିଆ। ତଥାପି ଆମେ ଅଟକି ଯିବା, ଏଇଟା ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସଂସାରରେ ଟାଣ ଅଛି ନା, କୁଆଡ଼େ ଭଜନ କଲାବେଳକୁ କିଏ ଗୋଟେ କେଁ କରୁଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ ମେଁ କରୁଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ବନ୍ଧନ ତ ସେ ସଂସାର ତ ଧର୍ମ ସେଟା ପାଳନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସବୁରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ଗୁରୁବର୍ଗ ପାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ। ଯେଉଁଟା ଦୁସ୍ତେଜ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ସଂସାର ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଆସିଯାଇଛେ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି ସଂସାର ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଦ୍ଧ ଭୂମିକାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ମାନେ ତାହା ଦିଗରେ ମଙ୍ଗଳର ଜନ୍ୟ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସକଳ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ ଧର୍ମର ମୂଳ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବହିର୍ମୁଖ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଜରା ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି, ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସଂସାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧିର ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ,
ଏ ସଂସାର ଗୋଟେ लीला खेल संसार गोटे बास पानिशमेंटर जगह ये खाली शास्ति ही मिले दंड ही मिले ये जगत रे जिते सब विषय सुख खाली अनित्य एकमात्र भगवत भजन ही नित्य ये जो आत्मस्वरूप उपलब्धि उद्देश्य भगवान ये आत्मस्वरूप उपलब्धि ये प्रकार ज्ञान उद्रेक भगवान जो उपाय सब कहते जो सकल नित्य मंगलकारी कथा कहते से कथा गुड़िक हूँ भागवत धर्म मूल भगवान जो जो सब उपदेश देते बाणी देते बहिर्मुख जीव मान नित्यबोध जीव मान आत्मकल्याण जो जो उपदेश जो कथा कहते से कथा गुड़िकर मूल हूँ भागवत भागवत मूल से कथा जाक तार तो भगवत जब ही प्रक्ता भागवत भगवान जहाँ कहते सेटा ही भागवत धर्म भागवत धर्म ही जीवर कल्याण करे को जीव माने जो बहिर्मुख जीव माने संसार जो मैंने घूरुंट खाली सर संसार विषय सुख भितर जो धावित होती जन्म जन्म धरी जगत को आसुँच जगत भितर डुबुंट नित्य मंगल कथा जो जानती आत्म कण आत्म विषय जो मैंने सब अनभिज्ञ से बद्ध जीव मान को आत्म उपलब्धि जो नित्य मंगल कथा सब कहते से बाणी गुड़ी को आला भागवत धर्म तेणु भगवान को द्वारा भागवत धर्म ही ये शुणिले आज पर्यंत आम शरीर कथा ही शुणुले शरीर कथा संसार कथा विभिन्न प्रकार कथा सब लोक मान सबुठी किंतु भगवान कहते आत्मार कथा ये आत्मार कथा यहाँ भगवान कथा ये पिता जो प्रकार तार पुत्र पाखे निज रहस्य को गोपन कथा कही दिए बाप माँ जमी पड़ोसा घर कहते से प्रकार आमर जगत पिता जी की नित्य पिता कृष्ण ही श्रीकृष्ण भगवान आम मान गोपन अत्यंत गोपनीय कथा कहते आत्म उपलब्धिर कथा कहते जहाँ श्रवण कले जहाँ मनन कले जहाँ चिंतन कले जहाँ जीवन में पालन कले आम जे संसार नुह अनित्य संसार पर आम आसीचे पूर्व कर्म फल को भोग करने वास्तव आम भगवान कर संतान तांकरी पाखु जीवा ही आमर महाजात्रार एंडिंग डेस्टिनेशन से भगवान को चरण कमल पहुँचाई हूँ आमर जो ये जो महाजात्रा चलती संसार रे ये महाजात्रार शेष स्टपेज हूँ भगवान को चरण कमल से पहुँचे आमर लक्ष्य से यात्रा कुआड़ ना स्थिर हो यही कथा शिखुन ठाकुर जी आपको कल भागवत धर्म हाँ कल पड़ा नौटा है घुसी श्लोक है जय वही भगवत प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धये अंज पुंसम अविदुषां विद्धि भागवत हेता जो गुरु महाजर उत्सव हुए प्रतिवर्ष उत्सव हुए अप्रकट प्रथम वर्ष प्रथम ना प्रथम वर्ष कि द्वितीय वर्ष प्रथम वर्ष वीर उत्सव अप्रकट पूजा उत्सव वार्षिक हुए आम आम गोटे पूरा खंडी भक्तान आम नाड़ एंट्री करते मो नाड़ ये टपिक देता भागवत धर्म लगातार 3-4 वर्ष भागवत धर्म पर ये सब गुड़ा घुषुली मुझे अनुभव नाला मोर किसी 10 वर्ष तल कथा कह घुषी घुषी कौथा कर बढ़िया इंटरेस्टिंग ये सब भागवत धर्म आज टी बड़ बड़ सीनियर गोष्ठी कौन कह ठीक कथा कह पड़ो याड़ू हाड़ू कहले हेनी कहला पर सीना गुरु वैष्णव कृपार गोटे कहार गोटे स्पीड आसला फ्लो आसला से गोटे भजन ये हुए कृपार हुए अनुभव हुए प्रथम प्रथम थोड़ी हो ना स्टेज पठेदेले श्री राधे तुम से गुरु गोटे वक्ता ही बाहर पड़ो ना कौन ना हरिकथा शिखा पड़ो एणिक नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम सब टे कह यही श्लोक जब कहले है कौन है कौन कौन हाँ बस टिके लेवल आस ना हम किसटा सांस्कृतिक श्लोक कहलानी हाँ किसटा कहती संप्रदाय ना श्लोकटा कह संप्रदाय विहीना पार्टी करी
ପାଟି କରି ଭଲରେ କହୁନା। ସମ୍ପ୍ରଦାୟନ ବିହୀନ ମନ୍ତ୍ର ତେଜେ ବିଫଳ ମତା ଅତ କୂଳ ନାହିଁ କୂଳକୁ ଅତ କୂଳ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଚତ୍ୱାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟନ କ୍ଷିତି ପାବନା ଶ୍ରୀରଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝି ନା ଯାଅ, ଏହା କହିବା ଦରକାର। ଏତିକି କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବ। ହଉ ଭଲ। ଏ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନା, ଇଏ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା, ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଶ୍ଲୋକ ଖାଲି ଜଣେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତା ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଶ୍ଲୋକରେ ଏତେ ପାୱାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ ବହୁତ କିଛି ଭରା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ଯେଉଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନା, ସେ ଶ୍ଲୋକର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍ୱରରେ ଆସିବ ତରଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର, ଶରୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ସେ ନିରୋଗ କରି ଆସେ। ତାର ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇଏ। ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର ସ୍ପଷ୍ଟରେ। ଯେ ନାଶ ଖାଇଲା ଜଡ଼ା ଭଳିଆ କଲ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ିକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖିବ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ଏଇ ସାଧନ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଠ ସାଧନ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ପୁରା। କରିବା ଦରକାର ନା, ମୁକୁଲ ହବ କି? समर्थ रामदास थे जी, किए से समर्थ रामदास किए? समर्थ रामदास किए प्रश्नटा? अरे शिवाजी गुरु नाड़ा शुण तुम सब पाठ पढ़ी आइज पूरा। हे छत्रपति शिवाजी गुरु छोटिया पिला समझ जाना कथा। छत्रपति शिवाजी गुरु समर्थ रामदास जहाँ गुरु दक्षिणा देदेले, सबजा दान करले, राज्यटा देदेले शिवाजी। अवश्य से तापर दे पड़े से गुरु से कहीं छत्रपति शिवाजी चंडा शुक्रु शिवाजी जी कि छत्रपति समर्थ रामदास कौन करते 12 वर्ष काल गोटे नदी नदी भितर कंठर की साधन करते, श्लोक उच्चारण करते, राम गायत्री मंत्र जप करते 12 वर्ष। खाली पानी दे छिड़ा छिटी तापर तांकर स्फूर्ति है अनर्गल कृपार रामजी कृपार सब शास्त्र वाग्मय शास्त्र सुस्फूर्ति है। से गोटे सिद्ध सन्त जहाँ भी अद्भुत अलौकिक महात्मा ना एत बड़ छत्रपति शिवाजी भाया शिष्य को गोटे ये कर माने राज्यटा नहीं भिकिया दान मागी आम शुणु हरिश्चंद्र जड़े राज्य मागी नहीं जाते विश्वामित्र जी सेमती देखागला। अवश्य कि दिन रखिले टेस्ट परीक्षा करते समर्थ तो से रामकर दास से समर्थ दास ये प्रकार श्री राधे करो। महात्मा ने बहुत साधन दरकार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ता वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जयनिताय जय गो, जयनिताय जय गो। जय गुरुदेव सुन गुरुदेव, जय गुरुदेव सुन गुरुदेव। जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय गुरु गौरंग गंधर्विका गिरधारी राधा कुंज भैर राधा माधव राधा मदन मोहन जी की जय। जय जय पूज्यपाद विष्णुपद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय।
नितला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्मद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नितला वैष्णव विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। नितला वैष्णव विष्णुपाद अवधूत कुल चूड़ामणि गौरी किशोर बाबाजी महाराज की जय। नितला वैष्णव विष्णुपाद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नितला वैष्णव विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। जय जय पूज्यपाद भक्ति विलास पर्यटक महाराज की जय। संध्या आरती पाठ कीर्तन की जय। निताई विप्रानंदे।